نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، غزہ اور اسرائیل کے درمیان 4 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ ان کا ضمیر جو انہیں ملامت کر رہا تھا کافی دنوں سے، اور جس کے باوجود بھی وہ خاموش اور بے شرمی اور ٹھٹائی کے ساتھ چپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاید 4 دن کے لیے سکون حاصل کر لیں۔ اس 40 دن کے عرصے کے اندر لاتعداد مسلمانوں نے اپنے بچوں کو دفن کیا اور اللہ کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ یہ جنگ اگر ایک عرب اسرائیل جنگ ہوتی، یہ جنگ اگر زمین کی جنگ ہوتی، تو شاید میں آج کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو نہ بناتا۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک مقدس جنگ ہے کہ جو وہ گزشتہ 75 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور صرف 75 سال سے نہیں، 1920 کے آس پاس جب پہلا ایلیا یعنی پہلا قافلہ وہاں پہنچا تھا، تو اس دن ہی انہوں نے اس کے بارے میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہاں پر منظم ہو جائیں گے اور پھر ایک دن یہاں اپنی حکومت قائم کریں گے، ایک ایسی حکومت جو کہ عالمی استعمار کی حکومت ہوگی۔ جسے میں استعمار کا بات دیتا ہوں، وہ بنیادی طور پر اسے یونیورسل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر ان کا مسایہ جو حکومت کرے گا۔ یہ ساری کی ساری تحریک جو ہے، یہ آسٹریا کے ایک شہر ویانا سے اٹھی تھی، اور اس کا جو اہم ترین شخص تھا وہ ہزال تھا، جس کے بارے میں بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، جس نے پروٹوکول آف دا زائنزم تحریر کیے تھے۔ لیکن آج اس ساری چیزوں کی روح وہ اسرائیل کا ترانہ ہے، اور اس کے بعد پھر نیتن یاہو کی تقریر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیرو ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا۔ یہ شخص جو ہے، یہ بھی ویانا کا ہی رہنے والا تھا، کہ جس نے ایک نظم جو ہے وہ تحریر کی، جس کا نام تھا ہیٹیکیوا۔ یہ شخص جو تھا، یہ افتالی ہرس امبر 1856 میں پیدا ہوا اور نوجوان تھا، اور اس نے ایک نظم تحریر کی، اور اس نظم کی پھر تمام تر جتنے بھی صہیونی تھے انہوں نے اس کی ایک ٹیون بنائی، اور پھر ٹیون بنانے کے بعد جب اسرائیل بن گیا تو اس نظم کو جیسے بھارت کے اندر اس مشہور ترانہ جو کہ ہندوتوا کا ترانہ تھا، بندے ماترم، اس کو حصہ قرار دیا گیا اس پوری کی پوری انڈین نیشنلزم کا، ویسے ہی اس کو نیشنلزم کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے میں کچھ بند اردو ترجمہ کیے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ اس وقت ہبریو میں ہے، اور پہلے انہوں نے بیسیکلی یدش میں لکھی تھی، یدش کے بعد ہبریو میں لکھی گئی۔ آپ اس بند کو پڑھتے جائیے اور اس ترانے کے حساب سے آپ سوچئے کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے جو کہ اسرائیل نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے، اور صرف غزہ کے لوگ جو ہیں مسلمان قربانی دے رہے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں یہودی روح زندہ ہے، ہماری نظریں زوئن پر مرکوز ہیں۔ زوئن کہتے ہیں وہ علاقہ جس کے اندر وہ ان کا ٹیمپل ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری یادگاریں۔ یہیں سے لفظ زائنزم، سیہون بیسیکلی اس بستی کو کہتے ہیں کہ جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کنعان کے آس پاس کی بستیاں تھیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہماری امیدیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، یہ امید 200 سال پرانی ہے، تاہم اپنی سرزمین یروشلم میں تاکہ ہم اپنی سرزمین یروشلم میں ایک آزاد قوم ہوں۔ ہماری امیدیں مری نہیں، یہ بہت قدیم امید ہے، اپنی زمین پر واپسی کی امید، جہاں داؤد خیمہ زن ہوا تھا۔ ہمارے دل میں جب تک یہودی روح بے چین ہے، ہم جب تک مشرق کی سمت دیکھتے ہیں، رخ اسرائیل کی طرف ہے۔ جب تک ہماری آنکھوں سے آنسو موسلادھار بارش کی طرح برستے ہیں، ہمارے قافلے اجداد کی قبروں کو سلام کرتے رہیں گے۔ جب تک ہماری مقدس دیوار آنکھوں میں ابھرتی رہے گی، تو ہیکل کی تباہی پر ہماری آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی رہیں گی۔ جب تک دریائے اردن اپنے کنارے سے اچھل کر بحر تبریہ میں شور کے ساتھ گرتا رہے گا، اور جب تک ویران گزرگاہیں اور یروشلم کے دروازے سے شرق کے کھنڈر نظر آتے رہیں گے،
यरूशलेम की बेटी रोती रहेगी। जब तक मेरी कौम की बेटी की आँखों से खालिस आंसू टपकते रहेंगे, तौरात की तन्हाई में यरूशलेम का मातम करते रहेंगे। जब तक कौम की हमीयत पर यहूदी के दिल में रहेगी, कौम की हमीयत हर यहूदी के दिल में रहेगी, हमें उम्मीद है कि हमारा अल्लाह हम पर रहम करता रहेगा। ऐ मेरे हिजरत ज़दा साथियों, ये उस ज़माने की बात है कि जब यहूदी जो थे यूरोप में आज़ाद थे। ये हमारे बड़ों की आवाज़ है, हमारे आखिरी यहूदी तक हमारी आखिरी उम्मीद कायम रहेगी। ये वो नज़्म है कि जिसको फिर तराने का हिस्सा बनाया गया और हर यहूदी बच्चा, बूढ़ा, जवान इस हटकिवा की नज़्म जो है उसके एसेंस से बना हुआ तराना और वो रूह जो है उसको बयान करता है। इसी नज़्म के साथ साथ वो तमाम तर रबाई हैं कि जो मुद्दतों से ये बशारत देते चले आए हैं कि इज़राइल के अंदर एक दिन बहुत बड़ी जंग होगी और उस जंग के अंदर हम कला कमा कर देंगे। गुज़श्ता दिनों नवंबर में इस जंग के ही आगाज़ से पहले ज़रा बाद 1-2 दिन बाद नेतन्याहू ने वज़ीर आज़म जी, कोई और शख्स इस तरह उसने बयान दिया होता तो आप सोचें कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका होता। उसने अपनी तकरीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने उनकी अपनी तौरात का, जिसको बिब्लिकल रेफरेंस कहते हैं, देते हुए कहा था, पैगंबर सैमुअल ने शाह साउल से कहा कि मैं हुक्म खुदावंदी के मुताबिक मिस्र से हिजरत करने वाले बने इसराइलियों पर अमालिक के कौम में इंसान की लड़ाई हुई थी, कौम के हमलों का इंतकाम लूँगा। उनके तमाम मर्द, औरतें और उनके नौज़ायदा बच्चों तक कत्ल कर दिए जाएंगे। You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember, and we are fighting our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel. इसको रेफरेंस बना के उसने कहा कि ये यहूदी अक़वाम जो हैं, ये आप उठो और उसके साथ साथ अब गज़ा को, इस मुसलमानों से इलाके को पाक कर दिया जाए। दूसरी अहम तरीन बात, इसराइल के अंदर इस वक्त एक शख्स है कि जिसने 1994 में हेब्रोन की एक मस्जिद में मुसलमानों को नमाज के दौरान उनको 29 मुसलमानों को शहीद किया था फायरिंग करके। इस शख्स का नाम है बारुच गोल्डस्टेन। इसकी कब्र है। उस कब्र के पास आप तस्वीर में देख रहे होंगे, एक यहूदी बैठा तौरात पढ़ रहा है और दूसरा उसको बोसा दे रहा है। और इसराइल के इस वक्त के लोग जो हैं इस कब्र को सलाम करते हुए निकलते हैं कि हम मुसलमानों का कला कमा कर देंगे। ये खालिसतन मुसलमानों के साथ उनकी लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त इस इलाके के अंदर मुसलमान ही हैं जो उनका मद्दे मुकाबल है। चर्च ऑफ नेटिविटी बंद कर दें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखें जहाँ वो पैदा हुए थे। वो बाज़ार जहाँ से वो सलीब लेके गुजरे थे, उस बाज़ार का नामो निशान तक मिटा दें। कोई मसीही दुनिया नहीं चीखती, क्योंकि वो समझते हैं कि जब इज़राइल अपनी एक बहुत बड़ी हैकल को तामीर कर लेगा और जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो असल में इज़राइली यहूदी वहाँ अपना मसाया लेके आएंगे और सैयदना ईसा जो हैं उनकी रेज़रेक्शन यानी वापसी होगी तो वो आएंगे। यही वजह है कि जो इज़राइल का क़याम है उसके बारे में सॉलोमन सीड की जो मशहूर रिसर्च है कि उस वक़्त एवेंजलिस्ट ईसाइयों ने मजबूर किया था कि इज़राइल कायम करो, वरना यहूदी ज़्यादातर नहीं चाहते थे। ये मैं उसकी मजहबी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और उसके मुकाबले में मराकश में रहने वाला मुसलमान, सूडान में रहने वाला मुसलमान, सऊदी अरब में यूएई में रहने वाला मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान और मलेशिया इंडोनेशिया में, वहाँ उसके हुक्मरान और उसके दानश्वर, सेकुलर लिबरल दानश्वर, ये लोरियाँ देने की कोशिश करते हैं कि ये तो अरबों की जंग है और अगर अरब नहीं लड़ रहे तो हम क्यों लड़ेंगे। देखना यह है कि क्या ये जंग अरबों तक ही महदूद रहेगी। आज मेरा मौजू बुनियादी तौर पे ये है कि वो नहीं तो फिर तुम भी नहीं हो। ये जो तुम आज खामोशी का लिबादा ओढ़े 1 करोड़
1 अरब 70 करोड़ मुसलमान जो बैठे हुए हैं, इनकी शामत अमाल आने वाली है, और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो हमारी बहुत बुरी शामत अमाल आएगी, और अल्लाह के यहाँ अज़ाब तो उसका लिखा हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दज्जाल की आमद से आने के से पहले पूरी दुनिया 2 खैमों में बट जाएगी। एक खैमे में मुकम्मल तौर पर कुफ्र होगा और दूसरे खैमे में मुकम्मल तौर पर इस्लाम होगा, यानी कोई रास्ता बीच में नहीं बचेगा। अब इस दुनिया के अंदर हुक्मरान भी हैं और उसके साथ साथ आम आदमी भी है, सब है। हुक्मरान भी एक खैमे में चले जाएंगे, लोग भी। इस वक्त पूरी दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो एक तरफ हैं और अवाम दूसरी तरफ है, ख़ास तौर पे वो मगरबी दुनिया जिसको हम लानत मलामत कहते हैं। उसके बारे में ख़ास तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त आएगा कि नसारा तुम्हारा साथ देंगे और उसके बाद फिर बाद में वादा खिलाफी वाली सूरत है, और वो बात की बातें हैं, ताकि और तुम फतह हासिल भी कर लोगे। आप अंदाज़ा करें कि वो जो मशहूर कुरान की आयत है, वले तजदन्ना शद्दन नास वाली जो आयत है, उसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ख़ास तौर पर कहा है कि तुम्हारे खुले दुश्मन जो हैं मुसलमानों के या यहूदी होंगे और या खुला शिरक करने वाले, जबकि तुम्हें कहीं ना कहीं नसरानियों से मदद मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो इस्तकबार नहीं करते, तकब्बर नहीं करते, किस्सीन और रबान, वो लोग हैं कि जो इबादत गुजार लोग हैं। ये वाली कैफियत जो है अब 9/11 के बाद बड़ी वादे होती जा रही है, और 9/11 से पहले जो जंग चली थी उस जंग को अब आखिरी सतह पर गज़ा के अंदर उसका नतीजा निकलने वाला है। अमेरिका इस वक्त अपनी बका की, सलामती की और बहसीत एक सुपर पावर के बहुत बड़ी जंग के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये जंग जो कि अमेरिका ने कंटेनमेंट ऑफ चाइना की शुरू की थी, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना से निकलती निकलती यूक्रेन तक पहुँची, और अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन का महाज अगर वो खोल देगा तो चाइना जो है वो घबरा जाएगा और उसको रूस के ऊपर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। और उनकी तवक्को ये थी कि यूक्रेन के अंदर जो लोग होंगे वो अफ़गानिस्तान की तरह लड़ेंगे और रूस को शिकस्त दे देंगे, लेकिन वहाँ बदतरीन शिकस्त और साथ साथ यूरोप की बुज़दिली और कंप्रोमाइज़ और इन सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका को वहाँ से पसपाई इख्तियार करना पड़ी। चीन का महाज फौरी तौर पे खोला नहीं जा सकता था, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी कि ताइवान के अंदर उस तरह की ताइवान के साथ चीन को उलझाया जाए, लेकिन वो मामला भी ख़त्म हुआ। तो अब उनके लिए रास्ता एक ही रह गया था, और यही रास्ता है कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ और उसके बाद आखिरी जंग और उसके साथ साथ इज़राइल का जो रिलीजियस, जिसे कहते हैं फंडामेंटलिज्म, और रिलीजियस जैसे खुरेजी जो है वो उसके अंदर शामिल है, कि उनके नज़दीक इस बयान के मुताबिक जो उसने दिया है नेतन्याहू ने, कोई किसी किस्म का जज्बा तरहम नज़र नहीं आता। उनके यहाँ ये बच्चे नहीं मर रहे, ये बुनियादी तौर पर चंद कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मारा जा रहा है। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा की इस वक्त हालत ये है, वो ये है कि हमने एक ऐसी बदतरीन खामोशी इख्तियार की है और साथ साथ हम में बेहसी भी दिखाई है। ये स्पेन का एक फुटबॉल स्टेडियम है, इसके अंदर लोगों ने वहाँ जाके नारे लगाए हैं कि ये देखो हम ये मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल हो गया है उसके अंदर हमें मैच देखने को जी नहीं चाहता। हमने पूरा 1 महीना क्रिकेट मैच देखा, शर्तें लगाईं, दुआएं की। कितने बेशर्म थे हम वो लोग कि जिन्होंने क्रिकेट की टीम के जीतने के लिए नफल मांगने, लेकिन गज़ा के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा, अल्लाह ताला हम पे करम करेगा। अमेरिका क्यों उलझता जा रहा है इसके अंदर, खुद और इस वक्त उलझाना चाहता है इसराइल भी उसको। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अब 22 नवंबर की है, ये यूएस सेंट्रल कमांड का वो जो उनका होता है ट्विटर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ November 22 इन इराक यूएस सेंट्रल कमांड forces conducted discreet precision strike against 2 facilities in Iraq. The strikes were in the direct response to the attacks against US and the coalition forces by Iran. ये कहता है कि ईरान जो है उसको हम उनको कंटेन भी करें, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया। यमन शामिल हुआ है,
یمن کے بارے میں امریکہ نے کہا اس کا ہم نے ایک میزائل انٹرسیپٹ کیا ہے. گویا یہ جنگ اب نہ محدود نہیں رہ گئی اسرائیل تک. اس جنگ میں امریکہ کود چکا ہے, ان کا بیڑا بھی وہاں آ چکا ہے. اب کون ہے جو اس وقت امریکہ کے مخالف کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے پچھلے سال, میرے سامنے رپورٹس پڑی ہوئی ہیں, پچھلے سال $12 ارب اسرائیل نے اسلحہ بیچا تھا, اور 4 ارب کنٹریز جو تھے انہوں نے اس میں سے 25% اسلحہ جو تھا وہ خریدا تھا, کہ جن کے اندر یہ لوگ ہیں, UAE ہے, مراکش ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں شامل, اور بہت سارے ملک ہیں. 3 جو اس کے اندر شامل, 24% اسلحہ جو ہے اسرائیل کا انہوں نے خریدا تھا, جو اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کے تحت متحد ہو چکے ہیں. پاکستان کا معاملہ 75 سال میں انتہائی خوفناک ہے. مجھے انتہائی شرم آتی ہے کہ کیوبا جہاں مسلمان نہیں رہتے, اس کا صدر جو ہے وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ریلی نکال رہا ہے. یہ دیکھیے ذرا سا. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارا ایک وزیر بھی کسی ریلی میں شامل نہیں ہوا. وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے, ایک وزیر. ہماری حالت یہ ہے کہ وہ علماء کرام جو کہ یہودیوں کے خلاف باتیں کرتے کرتے نہیں تھکتے, ان کی ہر ریلی جو ہے اس کے اندر صرف اور صرف ان کی پارٹی کی نمائندگی ہوتی. تحریک لبیک کی اپنی ریلی ہے, جماعت اسلامی کی اپنی ریلی ہے, مولانا فضل الرحمان کی اپنی ریلی, یہاں تک کہ اس کے انتخابی ترازو کا نشان اور کتاب کا نشان بھی وہاں موجود ہوتا ہے کہ یہ دیکھو. مجھے اس عورت کی کہ آنسو آج بھی یاد آتے ہیں کہ جس نے غزہ کے ہسپتال کے اوپر کھڑے ہو کے آنسوؤں کے ساتھ وہ پیغام سنایا, ہسپتال کا پیغام سنایا تھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے, کہ مجھ سے پیغام پڑھا نہیں جاتا. کتنے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں, خیمے بٹے جا رہے ہیں. ہم جس خیمے میں جا رہے ہیں یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے. ہم 11 ستمبر 2001 سے کفر کے خیمے میں جا چکے ہیں. جس وقت جارج بش نے کہا تھا یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو, تو ہم کفر کے خیمے میں مشرف ہمیں لے گیا تھا. 48 ملک افغانستان پہ حملہ آور ہوئے تھے, ہم چپ تھے, ہم نے نہیں بولے, بلکہ ہم نے اگر چپ رہتے تب بھی ہماری بچت ہو سکتی تھی. ہم نے 3 اڈے دیے, ہم نے 57,000 دفعہ امریکی جہازوں کو یہاں سے اڑنے دیا, ہم نے یہاں سے بندے پکڑ پکڑ کے گوانتانامو بے میں دیے. ہم کس خیمے میں جا چکے ہیں. یاد رکھیں کہ ایک وعدہ ہے میرے اللہ کا کہ اللہ والوں کے خیمے کی آخر میں فتح ہونی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہم نے ایک پیغمبر کو اتارا ہے ہدایت دے کے, اور اسی کے دین کو ہم تمام ادیان پر غالب کر دیں گے. نہ ہماری بچت ہے اور نہ ہمارے اس طرح کے کوئی لچھن نظر آتے ہیں کہ ہماری بچت ہو سکے. نہ صرف ہماری نہیں, پوری مسلم امہ کی. رسول اللہ نے فرمایا ویل للعرب, عرب کی تباہی. پھر فرمایا عرب تو بعد میں تباہ ہوگا, پہلے فارس تباہ ہو جائے گا. ہم کہاں کے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑی سی بھی غیرت نہیں آتی. لیکن ایک بات طے ہے, یہ جو پورا میدان جنگ ہے جو کہ واگا سے لے کے مراکش کے فیض شہر تک ہے, اس پورے میدان جنگ نے گرم ہونا ہے. فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس خیمے کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.